Good morning students. This is Math Session 11th Standard, Chapter 5, Binomial Theorem, Sequences and Series. Here we are going to see particular cases of Binomial Theorem. Binomial Theorem, already we are known the formula as a plus b the whole power n equal to nc naught a power n b power 0 plus nc1 a power n minus 1 b power 1 plus etc. plus ncr a power n minus r b power r plus etc. The last term is ncn a power 0 b power n. Let us see the particular cases. That is, in this b, you have to replace that as the minus b. Then the binomial expansion will change into a minus b the whole power n equal to nc naught a power n b power 0 minus nc1 a power n minus 1 b power 1 plus nc2 a power n minus 2 b power 2 minus etc. minus 1 the whole power n ncn a power 0 b power n. That is, இந்த plus bங்கிறத நம்ம minus b replace பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்க continuous எல்லா term plus இருந்ததா அது alternate plus minus change ஆயிடும். ஓகே, இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து இங்க பவர்ல இருக்கிற ஆட் நம்பரா இல்ல ஈவன் நம்பராங்கிறத பொறுத்து இந்த சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். Okay, the second one is replacing a by 1 and b by x. That is, a க்கு பதிலா 1 னும் b க்கு பதிலா x னும் replace பண்ணா இந்த binomial expansion எப்படி மாறிடும்னா 1 plus x the whole power n equal to nc0 plus nc1 into x plus nc2 x square plus etc. ncn x power n. So, இப்படி change ஆயிடும். Okay, in this I have to substitute x equal to 1. At that time, இங்க x க்கு பதிலா 1 ன்னு போட்டோம்னா 1 plus 1 னா 2 ஆயிடும் 2 power n. That is written here. இந்த termsல x க்கு பதிலா 1 ன்னு போட்டோம்னா இங்க 1 ஆயிடும் 1 squared answerம் 1 ன்னு தான் கிடைக்கும். அதே மாதிரி similarly x power n னா that is 1 power n னா 1ல பவர்ல எத்தனை values போட்டாலும் we always get the answer as 1. So, அப்பனா இந்த term என்னவா மாறிடும்னா nc0 plus nc1 plus nc2 plus etc. plus ncn equal to 2 power n. Okay, இது ஒரு important ஆன result. சில சமயம் sumsல யூஸ் பண்ணுவோம். Third one is இந்த plus x க்கு பதிலா minus x ன்னு போட்டோம்னா இங்க இருந்த continuous plus ன்னு வந்தது alternate plus minus ன்னு மாறி வந்துரும். So, 1 minus x the whole power n equal to nc0 minus nc1 into x plus nc2 x square minus etc. Last term is minus 1 the whole power n into x power n. இந்த பவர்ல ஆட் நம்பர் இருந்தா இங்க லாஸ்ட் term வந்து minus வரும், ஈவன் நம்பரா வந்ததுன்னா plus வரும். These are all the particular cases in binomial theorem. Let us see the example second sum in 5th chapter. Evaluate 98 power 4. Let us see the solution. We can write this 98 power 4 as 100 minus 2 the whole power 4. That is, we are splitting this 98 as 100 minus 2. Now we are going to apply the binomial theorem. So, inga minus la irukanaala we are going to use the second one. That is, binomial theorem as a minus b the whole power n equal to inga nadula minus vandirundha alternate terms vandu minus la varum. So, first term plus ங்கிறனால nc0 a power n b power 0 minus nc1 a power n minus 1 b power 1 plus nc2 a power n minus 2 b power 2 etc. The last term is minus 1 the whole power n into ncn a power 0 b power n. Okay, here instead of a we are having 100, instead of b we are having 2, instead of n we are having 4. Now we are going to substitute these values in this formula. So, we will get 100 minus 2 the whole power 4 equal to 4c0. Here instead of a 100. So, 100 power 4, anything power 0, that is 2 power 0 varum, adoda answer 1. So, there is no need to write it here. Minus 4c1 100 power 4 minus 1 means 3. That is written here 100 cube. அதே மாதிரி b க்கு பதிலா இங்க 2 substitute பண்ணோம்னா 2 power 1 plus
4c2 100 square 2 square minus, so இது எது வரைக்கும் last term எழுதணும்னா NCN வரைக்கும் எழுதணும். That is 4c4 வரைக்கும் எழுதணும். So அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இங்க first term plus, அடுத்த term minus, plus, minus, plus. So இங்க even term இருக்கனால last term வந்து plusல வந்திருக்கு. So 100 power 0 ஓட ஆன்சர் 1, 2 power 4 ஓட ஆன்சர் வந்து 16. So இப்போ இதோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 4c0 ஓட வேல்யூ வந்து 1. So 100 power 4னா 100 4 times multiply பண்ணணும். So 100 into 100 into 100 into 100. So எழுதும் போது எவ்வளோ ஜீரோஸ் வரும் அப்படின்னா 8 ஜீரோஸ் வரும். ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 4c1 ஓட வேல்யூ 4, இங்கே 2 power 1 ஓட வேல்யூ 2. ஸோ 4 into 2 அப்படின்னா 8, இங்கே 100 cube அப்படின்னா 100 into 100 into 100. ஸோ 6 ஜீரோஸ் போடணும். அதே மாதிரி 4c2 ஓட வேல்யூ வந்து 4 into 3 divided by 2 into 1. ஸோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 6ன்னு கிடைக்கும். இங்கே 2 ஸ்கொயரோட ஆன்சர் 4. ஸோ 6 into 4 வந்து 24. அடுத்து 100 ஸ்கொயர்னா 100 into 100னா 4 ஜீரோஸ் சேர்த்து எழுதணும். ஓகே, மைனஸ். ஸோ 4c3 ஓட வேல்யூவும் 4c1 ஓட வேல்யூவும் சேமா இருக்கும். ஸோ 4c3 ஓட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா 4ன்னு கிடைக்கும். 2 power 3 அப்படின்னா 8. ஸோ 4 into 3னா 32ன்னு கிடைக்கும். Then 100 power 1னா into 100. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 3200ன்னு கிடைக்கும். Then plus the last answer 16. Next இந்த terms எல்லாம் calculate பண்ணோம்னா you will get this answer. So this is the answer for this 98 power 4. Next we are going to see example 4th sum in 5th chapter. Find the middle terms in the expansion of x plus y the whole power 7. இங்க என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்கன்னா middle terms ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா இங்க பவர்ல 7 இருக்கு. ஸோ இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல மொத்தம் 8 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ 8 டேர்ம்ஸ்ல மிடில் டேர்ம்ஸ் எது எது அப்படின்னா 4th டேர்மும் 5th டேர்ம். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த 4th டேர்ம் 5th டேர்ம் தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம். Let us see the solution. Here n equal to 7 which is odd. Odd அப்படின்னா இங்க 2 டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும். That is இங்க 7 இருக்குன்னா இதுல 8 டேர்ம்ஸ் இருக்கும். 8ல மிடில் டேர்ம்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கும்னா the terms containing x power 4 y cube and x cube y power 4 are the two middle terms. ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது NC0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதே மாதிரி பவர் வந்து x power 7ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 4th டேர்ம் வரும்போது ஒவ்வொரு பவரா ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும். ஸோ எக்ஸோட பவர் வந்து 4ன்னு இருக்கும். அதே மாதிரி இதுல இருக்கிற செகண்ட் டேர்ம் வந்து y power 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ 4th டேர்ம்ல வந்து y cube கிடைக்கும். அதே மாதிரி 5th டேர்ம் வரும்போது இந்த x power 4ல இருந்து ஒன்னு ரெடியூஸ் ஆகி x cube இருக்கும். இந்த டேர்ம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி y power 4ன்னு இருக்கும். இதோட பைனாமியல் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 7c3 இருக்கும். தட் இஸ் 7c0 ல இருந்து ஆரம்பிக்கும் போது 4th டேர்ம்ல 7c3 இருக்கும். அதே மாதிரி 5th டேர்ம்ல 7c4 இருக்கும். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் த மிடில் டேர்ம்ஸ் இன் த எக்ஸ்பான்ஷன். இதுல நெக்ஸ்ட் நம்ம 7c3 ஓட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். That is 7 into 6 into 5 divided by 3 factorial. 3 factorial means 3 into 2 into 1. So 3 2s are என்ன ஆகும்னா 6 ஆகும். So numeratorல இருக்கிற 6 cancel ஆயிட்டு 7 into 5 35 கிடைக்கும். Similarly 7c4 ஓட ஆன்சர் equal to 7c3 ஓட ஆன்சருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா by the property of combination NCR equal to NC n minus R னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம். That is 7c இந்த 4க்கு பதிலா 7 minus 4னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா we will get 3. So 7c3க்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அதுதான் 7c4க்கும் வரும். So the answer is, which implies we will get 35 x power 4 y power 3 and 35 x power 3 y power 4. So these two are the middle terms in the expansion x plus y the whole power 7. Next we are going to see the 6th sum in 5th chapter. Find the coefficient of x cube in the expansion of 2 minus 3x the whole power 7. This is one of the important 3-mark question. So listen carefully. Let us see the solution. Let us take the first term as a, that is a equal to 2, b value as minus 3x. In the binomial expansion of a plus b the whole power 7 எடுத்துக்கோம். That is here n value is 7. Then this x cube will appear in the term containing minus 3x the whole power 3. That is இங்க x
cube ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணுமா? எந்த டேர்ம்ல x cube னு வரும்னா இந்த -3x the whole cube னு வர்ற டேர்ம்ல தான் x cube னு வரும். So the term containing x cube is 7c3 a power 4 b power 3. Okay, that is b cube. Here a ஓட வேல்யூ என்னன்னா 2, b ஓட வேல்யூ என்னன்னா -3x தான் போட்டு whole cube னு சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். So 7c3 is written as 7 into 6 into 5 divided by 3 factorial. 3 factorial 3 into 2 into 1 னு எழுதியிருக்காங்க. Next a power 4 2 power 4 னு எழுதியிருக்காங்க. b cubeங்கிறதுக்கு பதிலா -3x தான் whole power 3 னு எழுதியிருக்காங்க. Okay, now this 3 2s are 6. So அந்த 6 இதுவும் cancel ஆயிடும். So numeratorல என்ன இருக்கும்னா 7 into 5ங்கிறது 35 ஆயிடும். So 35 into 2 power 4. Here -3 whole cube into x cube. That is இந்த power 3 ரெண்டுக்கும் தனித்தனியா அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. So இந்த வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get the coefficient of x cube. So the coefficient of x cube in 2 minus 3x the whole power 7 is 35 into 2 power 4 is 16 into -3 the whole cube means -27. இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா we will get the answer as -15,120. So this is the coefficient of x cube in this term. Next we are going to see example 9th sum in 5th chapter. So in the sum வந்து 5 markலையும் கேட்கலாம் 3 markலையும் கேட்கலாம். Let us see the question. Expand x square plus root of 1 minus x square the whole power 5 plus x square minus root of 1 minus x square the whole power 5. That is இங்க x square ஒரு term இருக்கு, இங்க x square இருக்கு, இங்க plus இருக்கு, இங்க minus இருக்கு. So that is the difference. நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த first இந்த term மட்டும் எடுத்துட்டு binomial theorem apply பண்ணி expand பண்ண போறோம். Okay, that is plus a plus b the whole power nங்கிற formula யூஸ் பண்ணி. அடுத்து இந்த term எடுத்து a minus b the whole power nங்கிற formula யூஸ் பண்ணி how to expand. So அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு ஆன்சர்ஸை ஆட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போறோம். Let us see the solution. First you have to take the first term, that is x square plus root of 1 minus x square the whole power 5. Here a க்கு பதில் என்ன இருக்குன்னா x square இருக்கு, b க்கு பதில் என்ன இருக்குன்னா square root of 1 minus x square, n க்கு பதில் என்ன இருக்குன்னா 5 இருக்கு. That is equal to, so first என்னன்னா nc0, that is 5c0 a power n, that is x square the whole power 5. So first termல power வந்து first direct apply பண்ணிட்டு decrease பண்ணிட்டே போகணும். Second term 0ல இருந்து start பண்ணணும். So square root of 1 minus x square the whole power 0 plus second term எப்படி இருக்கும்னா 5c1 x square the whole power, இந்த 5ங்கிறது 4 reduce ஆயிருக்கும், இந்த 0ங்கிறது 1 மாறி இருக்கும். Third term எப்படி இருக்கும்னா 5c2, இந்த 4ங்கிறது 3 reduce ஆயிருக்கும், இந்த 1ங்கிறது 2 increase ஆயிருக்கும். Plus 5c3 x square, இந்த power வந்து 2 மாறி இருக்கும், இந்த 2 வந்து 3 மாறி இருக்கும். Next term is 5c4 x square, இந்த 2 வந்து 1 reduce ஆயிருக்கும், இந்த 3 வந்து 4 increase ஆயிருக்கும். Plus 5c5, இந்த 1 வந்து 0 reduce ஆயிருக்கும், 4 வந்து 5 change ஆயிருக்கும். So this is the expansion of this first term. So இப்போ இதோட answers கண்டுபிடிச்சு எழுத போறோம். 5c0 ஓட answer என்ன அப்படின்னா 1. So x square the whole power 5. பவருக்கு மேல பவர் இருந்தா மல்டிப்ளை பண்ணணும். So we will get first term as x power 10. So anything power 0 1. So first க்கு வந்து x power 10 மட்டும் கிடைக்கும். Plus 5c1 ஓட answer என்னன்னா 5. So அதான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. Next x square the whole power 4 அப்படின்னா x power 8. So இங்க power 1ங்கிறனால root of போட்டு அந்த term அப்படியே எழுதியிருக்காங்க. Next 5c2 ஓட answer வந்து 5 into 4 divided by 2 into 1. So அந்த 4ம் 2ம் cancel பண்ணோம்னா அங்க மேல 2 times வரும். So 5 into 2னா 10 ன்னு கிடைக்கும். So 10 x square the whole power 3 அப்படின்னா 6. இங்க whole square இருக்கா, so இந்த ஸ்கொயரும் ரூட்டும் cancel ஆயிட்டு 1 minus x square ன்னு கிடைக்கும். Plus 5c3 ஓட ஆன்சர் தான் 5c2 ஓட ஆன்சருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். That is 5c 5 minus 3. 5 minus 3 ஓட ஆன்சர் 2. So 5c2 ஓட ஆன்சர் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 10 ன்னு. So இங்க 10 x square the whole square means x power 4. So இந்த term எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா whole cubeனா whole square term தனியா வச்சுட்டு தனியா ஒரு term பிரிச்சு எழுதலாம். ஓகே, so அப்புறம் whole square அந்த ரூட் போயிடுச்சுன்னா 1 minus x square ன்னு கிடைக்கும். So அந்த சிங்கிளா இருக்கிற term square root of 1 minus x square ன்னு எழுதியிருக்காங்க.
Next term is 5c4. This 5c4 value is equal to 5c1. So அங்க 5 மட்டும் வரும். இங்க x square, இங்க power 4 அப்படின்னா so whole square the whole square எழுதலாம். So root அந்த ஸ்கொயரும் போயிட்டு அதுக்கு whole square வரும். ஓகே பிளஸ் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம்ல எழுதும்போது ஹோல் ஸ்கொயர் டேர்ம் எழுதிட்டு தனியாக அந்த ரூட்ல இருக்கிற டேர்ம் தனியாக எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஆன்சர் எனிதிங் பவர் 0ஓட ஆன்சர் 1, 5c5ஓட ஆன்சரும் 1 தான். ஸோ த லாஸ்ட் டேர்ம் இஸ் 1 minus x square the whole square into square root of 1 minus x square கிடைக்கும். ஸோ செகண்ட் டேர்மோட எக்ஸ்பான்ஷன்ல இதே டேர்ம்ஸ் ஆல்டர்னேட் டேர்ம்ஸ் பிளஸ் மைனஸ்னு மாறி மாறி கிடைக்கும். So for the second term, x square minus square root of 1 minus x square the whole power 5 is equal to first term வந்து plusல எழுதணும், minusல எழுதணும் second term, அடுத்து plus, அடுத்து minus, அடுத்து plus, அடுத்து minus. So S1 பண்ணோம்னா அந்த sumல இருக்கிற மாதிரியே, that is first termல இருந்த மாதிரியே first term, minusல second term, அடுத்து third term plus, fourth term minus, then fifth term வந்து plus, last sixth term வந்து negativeல கிடைக்கும். So இப்போ நம்ம ரெண்டு டேர்மோட ஆன்சர்ஸையும் எடுத்து எழுதி ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ இங்க கொடுத்திருந்த கொஸ்டின் என்னன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் 5 பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் 1 மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் பவர் 5. ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் டேர்மோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் நம்ம எழுதியிருக்கோம், அடுத்து பிளஸ்ன்னு போட்டு இந்த செகண்ட் டேர்மோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எழுதியிருக்கோம். ஸோ இதுல இங்க எக்ஸ் பவர் 10 இருக்கு, இங்கேயும் பிளஸ் எக்ஸ் பவர் 10 இருக்கு. ஸோ 2x பவர் 10 எழுதலாம். அடுத்து இங்க பிளஸ் 5x power 8 square root of 1 minus x square ங்கிற டேர்மும் இந்த minus 5 into x power 8 1 square root of 1 minus x square டேர்மும் கேன்சல் ஆயிடும். அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற இந்த plus x power 10 x power 4 into 1 minus x square into square root of 1 minus x square டேர்மும் இங்க இருக்கிற minus 10 x power 4 into 1 minus x square into square root of 1 minus x square டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடும். Similarly, in the plus 1 minus x square the whole square into square root of 1 minus x square term minus of 1 minus x square the whole square into square root of 1 minus x square term cancel ஆயிடும். So இந்த termல cancel ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா இங்க என்னென்ன terms இருக்கோ அதே terms தான் இங்கேயும் இருக்கும். So எல்லாமே வந்து 2 times இருக்கறனால we can write that as 2 into x power 10 plus 10 x power 6 into 1 minus x square plus அதுக்கடுத்து இங்க 5 இருக்கு. So plus 5 x square into 1 minus x square the whole square எழுதலாம். So next என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த 10x power 4 power 6 இந்த 1 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணிருக்காங்க. So 1 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த 2 terms எழுதிருக்காங்க. That is 10x power 6 minus 10x power 8 எழுதிருக்காங்க. Next இந்த 1 minus x square the whole square a minus b the whole square formula படி expand பண்ணி 1 minus 2x square plus x power 4 னு எழுதிருக்காங்க. Okay, next termல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த 5x square இந்த 1 ஓடையும் இந்த minus 2x square then this x power 4 ஓட multiply பண்ணிட்டு arrange பண்ணி எழுதிருக்காங்க powers. That is எப்படி arrange பண்ணிருக்காங்கன்னா first term வந்து x power 10 term அடுத்து இங்க இருக்கிற இந்த 10 x power 6 ஓட ஆன்சரும் இங்க லாஸ்ட் இருக்கிற 5x power 6 ஆட் பண்ணி 15x power 6 னு எழுதிருக்காங்க. That is இங்க இருக்கிற x power 8 term எழுதிருக்காங்க. அடுத்து x power 4 ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த terms கிடைக்கும். ஓகே, அடுத்து x square term எழுதிருக்காங்க. So this is the answer for this sum. So இதே மாடல்ல exerciseல ஒரு sum இருக்கு. How to go through that? This important sum. Last we are going to see example 11th sum in 5th chapter. The question is find the last two digits of the number 7 power 400. That is 7 power 400 ங்கிற நம்பரோட answers கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுல last two digits என்ன இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. Let us see the solution. 7 power 400 may be written as 7 square the whole power 200. 7 square ஓட answer என்னன்னா 49. 49 may be written as 50 minus 1. So this term may be written as 50 minus 1 the whole power 200. Now we are going to apply the binomial theorem, that is a plus b the whole power n. Here instead of a we are having 50, instead of b we are having minus 1. So plus ங்கிற formula substitute பண்ணோம்னா b க்கு பதிலா minus 1 ன்னு எடுத்துக்கணும். n ஓட வேல்யூ என்னன்னா 200. So expand பண்ணோம்னா 201 terms கிடைக்கும்.
அதில் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்னா 200 C naught 50 the whole power 200. Then here we are having minus 1 the whole power 0. So minus 1 the whole power 0 is nothing but 1. So இந்த term மட்டும்தான் கிடைக்கும். செகண்ட் டேர்ம்ல so மைனஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். 200 C1 50 the power இந்த வந்து 200ல இருந்து ஒரு வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆயிடும். ஓகே, இந்த மைனஸ் 1 the whole power 1ல பவர் 1 இருக்கும். அதான் அந்த பிளஸ் இன்டு மைனஸ்ங்கிறப்ப இங்க மைனஸ் வரும். பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் 3 டேர்ம்ஸ் எழுதலாம். லாஸ்ட் 3 டேர்ம்ஸ்ங்கிறப்ப லாஸ்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்கும்னா 200 C 200 minus 1 the whole power 200. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம் minus 1 the whole power 199 இருக்கும். இங்கே 50 power 0ன்னு ஆயிருக்கும். ஸோ அது இங்கே எழுதல. that answer is 1. So there is no need to write. ஸோ இங்கே 50 power 1 இருக்கும். 200 C 199 இருக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம் 200 C 198 இருக்கும். இங்கே 50 power 1 இங்கே 50 ஸ்கொயர், இங்கே 199 அப்படின்னா இங்கே பவர்ல 198. ஓகே, ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா இங்க 50 power 200 50 power 199. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா எல்லா டேர்ம்ஸ்லயும் 50 வரும். ஸோ இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம்ஸை தவிர இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா எல்லாத்துலயுமே 50 ஸ்கொயர் வந்து காமனா எடுக்கலாம். ஸோ 50 ஸ்கொயரை காமனா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ 200 C நாட்டோட வேல்யூ 1 தான் வரும். ஸோ இங்க 200 C நாட் எழுதியிருக்காங்க. 50 power 198 that is 50 ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துட்டோம்னா 198 9. ஸோ இதோட பவரும் வந்து 2 ரெடியூஸ் ஆயிட்டு 197 கிடைக்கும் எக்ஸெட்ரா. இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 200 C 198 here 50 ஸ்கொயர் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் 1 the whole power 198 வரைக்கும் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க ஆட் பவரா இருக்கிறனால இது minus 1 whole power 199 ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா minus 1 கிடைக்கும். ஸோ இந்த பிளஸ் டேர்ம் வந்து மைனஸ்ன்னு மாறிடும். 200 C 199 answer is equal to 200 C1. That is 200 C 200 minus 199 அப்படின்னு போட்டோம்னா 200 C1க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ 200 C1 ஓட ஆன்சர் என்னன்னா 200 into 50 into இது மைனஸ் 1 தான் இங்க மைனஸ்ன்னு மாத்திட்டாங்க. ஸோ இந்த டேர்ம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 200 into 15 கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம். அதே மாதிரி 200 C 200ஓட ஆன்சர் 1ன்னு ஆயிடும். minus 1 the whole power 200ங்கிறப்ப இங்க ஈவன் பவரா இருக்கும்போது இதோட ஆன்சர் பிளஸ். ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து பிளஸ் 1ன்னு கிடைக்கும். ஓகே, see this here 50 ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கு. ஸோ இதோட வேல்யூவும் அதே மாதிரி இங்க 200 into 50. ஸோ ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆன்சர்ஸும் divisible by 100. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணாலும் வர்ற ஆன்சரும் divisible by 100 இருக்கும். தட் இஸ் divisible by 100னா என்ன மீனிங்னா ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ல இருந்து லாஸ்ட் முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம் வரைக்கும் லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் வந்து கம்பல்சரியா ஜீரோவா தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ போத் த டேர்ம்ஸ் ஆர் divisible by 100. ஸோ அதை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா வர்ற ஆன்சரும் divisible by 100 தான் இருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் 2 டிஜிட்ஸ் மஸ்ட் பி 0 0. ஸோ அதோட இந்த 1ங்கிற டேர்மை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா the last 2 digits of 7 power 400 is 0 1. ஸோ லாஸ்ட் முடிகிற டேர்ம்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா 0வும் 1ங்கிற டிஜிட்ஸ்ல தான் முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சம். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.